سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف العلون النبي إسماعيل سيد خصوصا إلى سيد الإمام سيد أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد والحبيب عبد الله بن الحداد وبأهل سندنا المتصل إليه وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعد سيدنا الحبيب أبي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السهو سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب الداري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطس من سيد الشيخ محمد أمين القطبي من سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة فردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة
والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين فإن سترته ستر الله عليك عيوبك وإن فضحته سلط الله عليك ألسنة حدادا يمزقون عرضك في الدنيا ثم يفضحك الله في الآخرة على رؤوس الخلائق يوم القيامة Fa'in satartahu, maka jikalau engkau menutupi seseorang, engkau menutupi aib seseorang, satarallahu alaika uyubaka, maka menutupi oleh Allah atas engkau segala aibmu. Jadi ujar Imam Al-Ghazali, apabila engkau menutupi aib orang lain, maka aibmu pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa lain, apabila engkau tidak ingin aibmu terbuka, maka janganlah membuka aib orang lain. Wa in faddahtahu, jikalau engkau membikin malu, wa in, dan jikalau faddahtahu, membikin malu engkau akan seseorang dengan cara membuka aibnya di tengah orang banyak, sallatallahu alaika, maka menundukkan oleh Allah atas engkau alsinatan haddada, lidah-lidah yang tajam, yumazziquna irdaka, yang merobek mereka akan kehormatanmu fid dunya, dalam dunia. Namun kata Imam Ghazali, jika engkau membuat malu orang lain dengan cara membuka aibnya, membukanya mau lewat pergaulan, bahasa umumnya kayak ini nah, ya. Membuka aibnya mau di alam nyata ataupun di alam maya, ya lelah, sehingga orang malu. Maka risiko yang akan kita dapatkan adalah Allah akan menundukkan lidah-lidah orang yang tajam. Nah, timbul orang nang harat pandir, lidahnya nang ngeri ini nih, nang pedes-pedes, tajam-tajam ini, membuka, merobek-robek kehormatanmu dalam dunia. Itu dalam dunia. Berarti semacam hukum karma lah, yalah. Kita membikin malu orang lain, tunggu di dunia juga Allah akan membikin dirimu malu juga. Kada lewat orang itu, tapi lewat lidah-lidah orang lain yang tajam. Berikut di akhirat, summa, kemudian yabdahukallahu fil akhirati, membikin malu lagi oleh Allah akan dirimu fil akhirati, di akhirat, ala ru'usil khalaiki, di hadapan seluruh makhluk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kita rahmatai pulang di hari kiamat, pulang di hadapan seluruh makhluk, mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dibuka keaibanmu, dibuka kesopananmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummai, kemana mandakmu hari malunya
kita kada usah itu ikam awak hibak panau mau teh diarak berjalan na bermutur aja na panau na hibak memalunya nyeret tuh padahal kada. Nah sekarang keaiban diri dibuka Allah di hadapan seluruh makhluk. Cukup deh sebagai peringatan lawan kita, sebagai nasihat lawan kita, kita kada hendak dibikin malu oleh Allah di hari kiamat. Kita tidak ingin dibikin malu oleh manusia di alam dunia, maka janganlah membuka kemaluan orang lain. Janganlah membikin orang lain supan. Janganlah membikin orang lain malu. Habis bararana aja, tutup aja. Pada seorang tahu pada ini aib apa cerana aja. Wa inna zarta ila zahirika wa batinika falam tattali fihi ma'ala aibin wa naqsin fi daipi dinin wala dunya fa'lam inna jahlaka bi'uyubi nafsika akbahu anwa'il hamaqati. Ada orang merasa diri ini sempurna, merasa diri sempurna, merasa diri ini kedada beisi cacat, merasa diri ini kedada beisi aib, merasa diri ini kedada beisi kelemahan, baik secara fisik merasa sempurna, rambut merasa pembaiknya, rupa merasa pembungasnya, awak merasa pembersihnya, merasa pemutihnya, pokoknya pembagusnya lah. Ilmu merasa dia yang lebih berilmu dari orang lain. Ibadah merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Ittiba' bi Rasulillah, mengikuti Rasulullah, merasa dia lebih baik daripada orang lain. Sehingga seakan-akan dia tidak melihat kelemahan, keaiban, keburukan dirinya. Ini kayak apa, Ri? Orang kini kayak apa? Lihat. Inna zarta. Jika engkau memandang ila zahirika kepada zahirmu, wa batinika dan hatimu, falam tattali fihima. Lalu tidak melihat, tidak mengetahui engkau pada zahir dan batinmu itu ala aibin wa naqsin, atas keaiban dan kekurangan, fi dinin, pada agama, wala dunyan, tidak kekurangan dan tidak aib juga pada dunia, fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Kalau orang kada merasa aib, merasa kurang diri ini, baik hal agama, baik hal dunia, seperti tadi dijelaskan, fa'lam, maka ketahui oleh anna jahalaka, bahwa kebodohanmu, ketidaktahuanmu, bi'uyubi nafsika, dengan keaiban dirimu, akbahu anwa'il hamaqati, paling buruk jenis kebodohan. Paling buruk jenis kebodohan. Bodoh bahasa agama apa, Ri? Jahlun. Jahlun ini, orang bodoh tuh bermacam-macam. Ada orang bodoh sadar dengan dirinya bodoh. Ada orang bodoh tetapi merasa pintar. Tidak merasa bodoh, malah merasa pintar.
Ada orang pintar merasa bodoh. Ya kan? Ada orang pintar merasa bodoh. Ada orang pintar merasa pintar. Ini apa? Ini orang pintar, baik, tapi inya kada merasa aib. Kalau orang bodoh merasa bodoh, semandingannya akan pintar. Kalau orang bodoh merasa pintar, dobol. Dobol ngarannya, dobol bodoh. Paham ya? Dobol bodoh. Apa bahasanya itu? Bahasa kitab jahilun murakkabun. Kada nang al-kalamu wal murakkabu kada. Ini jahilun murakkabun. Bodoh nang bersusun. Bodoh murakkab. Sudah bungul merasa pintar. Ya Allah. Nah, ada orang pintar merasa bodoh. Ini nang hebat. Ini nang hebat. Orang pintar tapi tetap merasa bodoh. Ada orang pintar merasa pintar, kadang merasa kekurangan. Nah, ini bodoh. Nah, iya nih. Orang pintar berilmu, ya. Ibadahnya rajin, ya. Fisiknya baik, ya. Ekonominya baik, ya. Akhlaknya baik, ya. Lalu dia merasa kadada aib diri. Kadada merasa yang paling sunnah, bahasa orang ini merasa yang paling sunnah. Mulai janggut sampai silawar. Pokoknya bila orang kada berjanggut, wah ini jar karena melaksanakan sunnah. Pokoknya ini tuh bang nang merasa paling sunnah. Kadada aib, baguslah, bodoh. Orang pintar, merasa sempurna, merasa tidak ada memiliki kelemahan, merasa tidak memiliki kekurangan, merasa tidak memiliki aib, akbahu, lebih buruk, ini paling buruk, min anwa'il hamakah, dari jenis orang nang bodoh, dari jenis kebodohan. Kenapa ya? Ini orang ini rumit deh. Kenapa diberi nasihat kada harapan mau? Kenapa? Karena ini merasa benar. Dibujurakan kada harapan mau. Kenapa? Karena ini merasa baik. Dipadahkan keaiban, kada harapan ini memperbaiki aibnya menurut orang lain. Kenapa? Karena ini merasa kada aib. Ini berat. Apa ngarannya? Iblis. Dan ini ingat, bahaya penyakit yang menimpa kebanyakan orang-orang intelektual. Ini bisa menimpa atau mengenai penyakit ini kepada santri, kepada orang alim. Kepada nang kita lihat ini banyak bagi mereka nang selalu mengaku paling sunnah. Maka ini adalah kesombongan. Padahal apa? Padahal fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu merasa dirimu yang bersih. Janganlah dirimu merasa tidak punya aib. Janganlah merasa dirimu yang paling benar. Wallahu a'lamu biman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu
siapa nang sebenarnya nang takwa, bersih zahirnya, bersih batinnya. Allah. Lamun orang bungul merasa bungul, ini hebat nyaman dibimbing. Nyaman dibimbing. Lamun orang pintar merasa bungul, nyaman juga dibimbing. Ini merasa bungul. Nah dua ini pahit, yang paling pahit iya tadi. Orang bungul merasa pintar, ini paling pahit banget. Kada ahli agama tapi pina musti kayak orang ahli agama. Ini fasadun kabir, kerusakan besar, kehancuran moral yang besar adalah ketika orang-orang bodoh, ketika orang-orang kada berilmu merasa alim, merasa ahli agama, sehingga seakan-akan dia sudah bisa menyalahkan orang-orang yang ahli agama. Lihat aja. Wah itu gitu loh. Orang alim disalahkan oleh orang bungul. Iya. Fasadun kabirun. Padahal wala aiba a'zamu minal humki. Wala aibah, tidak ada keaiban, tidak ada keburukan, a'zamu yang lebih besar, minal hamki boleh, daripada bodoh. Nah itu dia bungul banget ya, bisa bahasa kasarnya tuh bungul banget. Orang bungul merasa pintar, bungul banget. Orang pintar merasa pintar, bungul banget, bisa ya. Itu bahasa kasarnya. Bahasa kitab ini wala aiba a'zamu min nalhamki. Tidak ada keaiban dalam kehidupan ini selain kebodohan. Apa yang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang merasa dirinya tidak merasa kekurangan. Orang yang merasa dirinya tidak punya keaiban, orang yang merasa dirinya yang merasa tidak ada kesalahan, atau orang yang merasa dirinya sempurna. Berarti nabari kalau dalam kaitan ilmu deh, ini orang hatinya kotor dalam tasawuf. Dalam pandangan ilmu lain, ini orang kada punya ilmu tauhid. Yalah. Kenapa? Kita belajar dalam tauhid. Orang itu disebut alim. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Punya ilmu. Mau alim apapun. Padahal di dalam tauhid yang punya ilmu itu siapa? Allah. Seandainya manusia pun ada juga ilmunya sampai profesor, doktor dan seterusnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ibarat ada youtube sedikit, itu pun diberi Allah. Sekarang dirinya merasa hebat. Kada boleh dalam pandangan tauhid. Kenapa nang berilmu itu Allah. Yang alim itu adalah Allah. Jadi mun orang ngerti tauhid aja, kada maunya merasa alim, apalagi merasa pak alimnya, udah mau. Itu mah bahasanya sama aja merebut sifat Tuhan. Mengatakan dalam tauhid ini manusia ini sifatnya naqais, punya banyak kekurangan, bisa.
Nang sempurna itu adalah Allah. Mun banyak kekurangan bisa ya bungul, ya habis saya sudah. Ini penuh dengan kekurangan. Walau aradallahu bika khairan labasaraka bi'uyubi nafsika. Lau aradallahu, jikalau menghendaki oleh Allah, bika dengan dirimu itu khairan baik, labasaraka atau labasaraka, niscaya memperlihatkan oleh Allah akan dirimu bi'uyubi nafsika, dengan keaiban, dengan keburukan dirimu. Berarti coba rasakan, bila orang telah dikehendaki Allah baik, maka orang itu diperlihatkan Allah kelemahan, keaiban, keburukan dirinya, sehingga inya selalu merasa ibadah kurang, ibadah kada sempurna, ilmu kurang, hati buruk, perilaku akhlak buruk. Lalu inya selalu memperbaiki. Nah, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, maka Allah bukakan keaiban, keburukan dirinya. Inya merasa diri ini buruk terus, baik tuh orang tuh, baik tuh. Bila orang ini kada mau melihat keaiban dirinya, kada ada melihat keburukan dirinya, berarti Allah kada menampakkan oleh, berarti orang ini tidak dikehendaki Allah baik. Kalau kada dikehendaki Allah baik, maka akhirnya adalah su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Pengertian baik itu akhirnya adalah husnul khatimah. Puncaknya adalah surga. Itu pengertian baik. Nah, mudahan kita ini dikehendaki Allah Ta'ala baik, dibuka akan Allah Ta'ala keaiban, keburukan, kelemahan diri kita, sadar seorang ternyata kelakuanku lawan guru masih salah, ternyata perilakuku ini masih lemah, masih buruk, ini ilmuku masih buruk, belajarku masih kulir. Terus ia melihat kelemahan dan keaiban itu. Ini bagus, bagus tuh. Mengajinya bagus, kehidupannya bagus, sampai kepada akhirnya yang disebut dengan kematian husnul khatimah. Paru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha ghayatu gabawatika wa jahalika. Paru'yatuka, maka penglihatanmu, nafsaka terhadap dirimu, bi'ainir ridha, dengan pandangan senang, bangga, karena merasa sempurna. Itu pahamannya. Ghayatu gabawatika, itu puncak ketidakpintaranmu. Wajahlika, dan puncak kebodohanmu.
dah deh, punya puncak kebodohan, puncak ketidakpintaran ketika kita melihat diri kita sempurna, ketika kita bangga melihat diri kita tidak ada kekurangan. Puncak bungul banget, nggak bisa. Summa in kunta shadiqan fi zannika fashkurillaha ta'ala alaihi wa la tufsidhu bisal bin nasi wa tamadmudi bi i'radihim fa inna zalika min a'zamil uyub. Summa, kemudian, in kunta, jika adalah engkau shadiqan, benar, izan nikah, pada sangkaanmu. Oh, kalau memang benar nih dalam sangkaanmu, nih sembahyang kada pernah ketinggalan, khusyuk, ikhlas, baik, akhlak mulia, hati baik. Lah, ternyata perasaan tuh memang benar. Kayak apa? Fashkurillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi, atasnya, kalau memang benar. Kalau engkau merasa memang benar dirimu rajin beribadah dan benar, kalau engkau merasa akhlakmu sudah baik, kalau engkau merasa sudah kelakuanmu mulia, hatimu baik dan itu benar, bukan berarti harus dibanggakan. Tapi napa? Fashkurillah ta'ala alaihi, bersyukurlah kepada Allah atas kebaikan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Merasa diri ini sembahyang gak ada pernah ketinggalan berjamaah, alhamdulillah. Itu aja. Bukan merasa pembaiknya, kanda, tapi merasa bujur, alhamdulillah, ini alhamdulillah. Jangan dirusak. Wala tufsidhu, jangan engkau rusak akan dia, baik agamamu, baik duniamu, bisal bin nas, bilaumin nas, dengan mencela manusia dan mengaibkan manusia. Jangan kayak itu nahri merasa diri ini bujur sudah sembahyang, ini tujar bojong kitab aja tinggi, sembahyang aja kuler, nah itu rusak nih toh. Ngarannya diri baik tapi mencela orang, berarti buruk, rusak. Wala tumat wa tamat mudi bi a'radihim, wa tamat mud, samana tamat mud tuh berkumur-kumur, maksudnya membicarakan. Janganlah engkau rusak kebaikan dirimu itu dengan membicarakan a'radihim, kehormatan-kehormatan atau keburukan-keburukan manusia. Fa inna zalika min a'zamil uyub, menanggai itu aib banget ngarannya. Fa inna zalika, maka bahwa yang demikian itu min a'zamil uyub, daripada sebesar-besar aib. Itu ngarannya dirimu lebih jilik dari orang yang engkau jilikkan, dirimu lebih aib daripada orang yang aibkan, dirimu lebih buruk daripada orang yang engkau burukkan, dirimu lebih tercela daripada orang yang kau cela. Paham ri? Paham memahami itu.
Simpulnya rahmat teh, jangan pernah merasa diri ini yang paling benar, jangan pernah merasa diri ini yang paling baik, jangan pernah merasa diri ini yang paling hebat daripada orang lain. Nah, gitu. Ar-rabi'u al-mira'u wal jidalu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca Zaid. Bayatu. Fashkurillah ta'ala alaihi wa la tusifu bisal binasi wa bisal bin nasi wa tamat mudi ya aradihim fa inna zalika min a'zami ulubi